Good morning, everyone. We are from Basavaredi BA and BCom College, Sampaginagar, Dharwad. Before going to the next problem, I would like to recall the format of royalty accounts. First year, second sales, third column is actual royalty, fourth column minimum rent, next short working, surplus, recovered, irrecovered and paid to landlord. Last column paid to landlord. Let us start with the problem of royalty chapter. This problem is very easy, very simple, one of the easiest problem in royalty accounts. You can score the full marks in your exam. Now we will start with the problem. First we will read the problem. Mr. Ishwar of Belgaum, a professional author of a managerial techniques, has entered into an agreement with the India Publishing House. There are lesser. Mr. Ishwar of a Belgaum is a lesser and India Publishing House is a lessee. He is a lessee and Mr. Ishwar is a lesser. Delhi on 1/1/1986. Publication and sell the books. The terms agreed were as under. First one, royalty payable is 20% on the sales amount on the book. Sales amount ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು percent? 20%. The book is priced at rupees 80 per copy. ಒಂದು ಕಾಪಿಗೆ ಎಷ್ಟದ 80 ರೂಪೀಸ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಗೆ 80 ರೂಪೀಸ್ ಆತಂದರೆ 2000 ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 50,000 ಪರ್ ಎನಮ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ? 50,000 ಪರ್ ಎನಮ್. ಈಚ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ over the royalties earned is recoverable out of the surplus royalty of the next 3 years, subject to the maximum amount of recover 6,000 in that particular year of recovery. ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ? 6,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1986, 87, 88, 89 and 90. Number of copies sold 2,000, 2,800, 4,500, 6,000, 4,000. Number of copies. Now we have to calculate the sales price of actual royalty. Prepare the royalty account, author's account and short working account of the books of Indian Publishing House. Books of the Indian Publishing House. Now we have to calculate the sales price. Chart showing or calculation of sales price. First column year, second column number of copies sold, third column sales price of per books sold. Sales price. Year. (1986, 87, 1988, 89 and 1990). 5 years ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1988, 1989, 1990
1991. Next 1991. 1992. Number of copies sold. First 2000, 2800, 4500. Next 6000. Last one 4000 copies were sold. Sales price per book rupees 80 per book. ಒನ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ 80 ರುಪೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2000 ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 2000 ಇಂಟು 80 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,60,000. ಸೇಮ್ 2800 ಇಂಟು 80 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2,24,000. ದೆನ್ 4,500 ಇಂಟು 80 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3,60,000. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ fourth one 6,000 copies were sold into per book rupees 80 is equal to 4,80,000. Last one 4,000 into 80 is equal to 4 8s 32, 3,20,000 of a sales price of 4,000 books sold. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ royalty payable is 20% on the sales amount. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಪೈಸೆ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 20% ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. 20% ಆನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದದ ಹೌದಾ, 1,60,000, 2,24,000, 3,60,000, 4,80,000, 3,20,000. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1988, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1989, ದೆನ್ 1990, 1991, 1992. First year sales price 1,60,000, then 2,24,000, third one 3,60,000, $4,80,000, next 3,20,000. ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ? 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. 1,60,000 ಇಂಟು 20%, 1,60,000 ಇಂಟು 20%, 32,000, 32,000. ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2,24,000 ಇಂಟು 20%, 4,48,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 3,60,000 ಇಂಟು 20%, 72,000. 4,80,000 into 20%, 96,000. 3,20,000 into 20%, 6,64,000. 3,20,000 into 20%, 64,000. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೇಳ್ರಿ? 50,000 per year. Here strike was not given. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. $50,000. Now we have to calculate the short working amount. ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. Actual royalty is more than the minimum rent is called a short working. Actual royalty is less than the minimum rent is called surplus. 32,000 minus 50,000 is equal to 18,000. Next 44,800 minus 20,000, 5,200. 72,000
ಮೈನಸ್ 50,000 ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 22,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 96,000 and minus 50,000 is equal to 46,000 profit. 64,000 minus 50,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ 14,000 ರುಪೀಸ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 18,000 ಅದ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೀ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. 18,000 ಅದ, ನನ್ನ ಕಡೆ 22,000 18 ಪ್ಲಸ್ 5,200 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 23,200 ನಮ್ಮದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು 22,000 ರುಪೀಸ್. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿಕವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಿನ 1,200 ಅಮೌಂಟ್ ಏನೈತಿ ಇನ್ನೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 1,200 ರುಪೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ 32,000 ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯಾವುದು 50,000. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅವರ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ 72,000 ಮೈನಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 22,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 50,000. Next one 96,000 minus 50,000. Sorry, actual royalty 96,000 and the minimum rent 50,000, whichever is more 96,000 and the recovered amount 1,200. 96 minus 1,200 is equal to 94,800. Next actual royalty and the minimum rent 64,000 and 50,000, whichever is more 64,000 minus recovered amount ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಪೇಡ್ ಟು ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ 64,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ರು. ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಪರ್ ಬುಕ್ 80. 2,000 ಇಂಟು 80, 2,800 ಇಂಟು 80, 4,500 ಇಂಟು 80, 6,000 ಇಂಟು 80, 4,000 ಇಂಟು 80 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟು ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 20% ಇಂಟು 1,60,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ 32,000, 4,48,000, 44,800, 72,000, 96,000 ಆ್ಯಂಡ್ 64,000. ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ 50 ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 50,000 ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಂತೇನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇ ಟು ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನದ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಪೇ ಟು ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ how to prepare the ledger accounts as well as journal entry. I hope you will understand this problem. Okay. Thank you.